जय सच्चिदानंद। કેમ બધા અનલોડ? યુ કેનોટ અનલોડ. नो। નો. जय सच्चिदानंद दादा। ઓકે, જય સચ્चिदानंद जी आप जय पर। जय सच्चिदानंद। ओके जी, श्रीमंत बोलाओ जी है। हाँ। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो नमो रिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो नमो वज्रायाणम। नमो लोए सौव साहुणम। नमो नमो लोय साहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंच नमस्कारो। सौव पावपणासणो। सौव वपा पावपणा। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सव्येतिम्। पडवं हवै मंगलम्। पढवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और हाँ दादा। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर मुझे मेरे ध्येय को यानी कि बढ़ई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं बढ़ई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत सर कुसुम से हमेशा दूर रहूंगा। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। विद्या, हमने भेजा जी था, दादा। मिल गया? आपने मम्मी ने दिखाया आपको प्रेयर बुक? हाँ हाँ, हाँ। ओके ओके, अभी टाइम मिले तो ये मेमोराइज करने का। ओके ओके जिया। हाँ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझ पर ऐसी
कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। पर्व हे दादा भगवान, हे हे दादा 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 भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं आपके 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 बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के दिल हैं के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर फिर भी भी है भी है हैं कच्चे, सच्चे, कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जिया जान હા જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા हे દાદા सुदामा, ભગવાન તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાन તમે પરમેનન્ટ છો, जिया टेम्पररी છે। हे दादा भगवान आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। વિદ્યાબેન આવડે છે આ પ્રેયર, સેપરેશન પ્રેયર? हाँ। બોલો, જોરથી બોલો। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો, વિદ્યા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, વિદ્યા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો, વિદ્યા ટેમ્પરરી છે। જય શ્રી- ઓકે, વેરી ગુડ। ઓકે, हे दादा હોમવર્ક वाला भी आता है दादा, કયું આવડે છે? ઈ बे आवड़े छे। કઈ? हे दादा हे भगवान। दादा હા, भगवान, ઓકે, કાલે કાલે આપણે કરીશું તમને તમારી પાસે। ઓકે, વેરી ગુડ। ઓકે, હોમવર્ક क्या था? और हाँ दादा, नेगेटिविटी कहाँ होती है वो देखना था। क्या देखना था? मतलब जो पूरे दिन का हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो, और नेगेटिविटी कहाँ होती है वो। ओके, तो सारा दिन में आपने तीनों गोल में, ओ विजय बहन, आपको मालूम है 3 गोल्स आपका क्या है लाइफ का? क्या दादा? 3 गोल आपका क्या है मालूम है लाइफ के लिए? मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्या बोला? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ, वो गोल है। ओके, दूसरा? वो ये जिया दीदी भी बिजनेस, डॉक्टर बनने का है। ओके, जिया दीदी बोलो 3 गोल क्या है आपका डिसाइड, डॉक्टर बनने हाँ, का, इंजीनियर बनने का? 3 गोल हमारे जो है वो फर्स्ट गोल ये है कि हमारा हेल्थ, जो हमें हमारी सेहत के बारे में सीखना है वो। दूसरा ज्ञान है हमारा स्टडी, जो हम जो स्टडी कर रहे हैं और हमें आगे जाके फ्यूचर में मतलब हमें क्या अचीव करना है। और थर्ड दादा ज्ञान, उसमें ओके सत साधन की थी वो सब। विजय बहन, ये 3 मेन है, बट उसमें स्टडीज में आता है अच्छा स्टडी करो। आपको तो पसंद नहीं है स्टडी, तो डॉक्टर कैसे बनेगा? हाँ जी दीदी, आपको डॉक्टर पसंद नहीं है तो डॉक्टर कैसे बनेगा? कि आपको पसंद है इसलिए डॉक्टर बनने का स्टडीज? हाँ जिया? हाँ, पसंद पसंद है। मतलब पहले ऐसा कई बार होता था कि नहीं ऐसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब जब पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं, हाँ इंटरेस्ट है, अब पढ़ाई अच्छी लगती है। वो पर को तो बहुत इंटरेस्ट है स्टडीज में। और इंजीनियर बनने का है ना? हाँ पापा का दादा। भी, पापा का बिजनेस चलाने का है ना, मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ, हाँ दादा। आपको स्टडी अच्छा लगता है? मैं हाँ दादा। देखा विद्या, तो आपको गोल है तो स्टडी अच्छा लगता है तो ही कर
आएगा। स्टडी अच्छा नहीं लगे तो कैसे स्टडी करेगा? कितना मार्क्स आएगा? 50 में से 50। नहीं सर, सम्राट શું નથી બને, શું કે जिया? आउट ऑफ मार्क्स आएंगे ऐसा बोल रही है। आउट ऑफ શું? आउट ऑफ आएंगे 50 में से 50 ऐसा। हाँ नहीं वो तो है, यू टू डू द बेस्ट, बट यू टू इंटरेस्ट है पढ़ने। इंटरेस्ट से पढ़ने का क्या होता है, अभी आपको फाउंडेशन होता है, आपका फाउंडेशन वीक होगा तो बाद में 8 9 10 11 12 में, अभी मैथ अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा 12th में? बहुत अब प्रॉब्लम आएगी। हाँ बहुत ये दे को मालूम है, अभी से यू टू गो 100% इन मैथ। ओके, बाद में 90 आएगा तो इट इज ओके, बट यू मस्ट एम, मैथ की प्रैक्टिस करने का होता है एवरीडे, घर पे एवरीडे 10 सब प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा करने का मैथ में, और दूसरा सब्जेक्ट। ओके, तो ओके, आपको विजय आपका होमवर्क क्या था? मैंने तो आपने जो भेजा है वो रीड किया है। हाँ नहीं, होमवर्क क्या था, मैंने ऐसे वो पूछा कि आपको 3 दिन 4 दिन छुट्टी है तो उसमें क्या करने का है, टाइम कैसे पास करने का है, वो स्केड्यूल बनाने का था, बनाया? हाँ दादा। तो क्या करेगा, दिन में कितने दफा क्या करेगा, कितनी मस्ती करेगा, कितना टाइम वेस्ट करेगा, कितना स्टडी करेगा, वो लिखा आपने, बोला लिखा, हाँ, सुबह उठ के लिखा नोटबुक में? नहीं टाइम लिखा? लिखना बाकी है सब। वो लिख दिया स्टडी टाइम वैसा। क्या लिखा? वो सब लिखा, फिर टाइम लिखना बाकी है। हाँ तो ये ऐसे कैसे करेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा है? दिन से ओके, लिखो टाइम, कितना दिन छुट्टी है, उसमें क्या क्या करने का है। ओके, ये 3 गोलों में तो कुछ करने का ही होता है। देखो आधा घंटा आप सतत में आता है, वो 3rd गोल में जाता है। ओके, ठीक है, चलो जी, आपका कैसा रहा आज? आर यू हैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड सारा दिन? हाँ दादा। हाँ, अच्छे तो। नो फ्रस्ट्रेटेड। नो नो दादा, हैप्पी, आई एम हैप्पी। ओके, व्हाई यू आर हैप्पी, व्हाई यू आर हैप्पी? हाँ क्योंकि जो मतलब जो स्टडीज में है वो अच्छा चल रहा है, प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है मेरी, तो उसकी वजह से, और हेल्थ और दादा ज्ञान उसमें किसी के साथ आज अनबन भी नहीं हुई थी। नो टाइम वेस्ट। नो नो टाइम वेस्ट। कितना नंबर आया? हाउ मेनी डेज लेफ्ट नो। तो कैलेंडर में? 43? क्या दादा? हाउ मेनी डेज लेफ्ट? हाँ तुमने 45 days। लास्ट टाइम ही 45 आपने बोला था, तो कम नहीं होता है होता है। पर एवरीडे कम होता है कि नहीं 45 में से? होता है। तो एवरीडे 45 कैसे उसने बोला, दीदी ने? पर पता नहीं दादा। या आपने बोला था यू टू काउंट डाउन नाउ, काउंट मतलब डाउन। दादा आज 45 days होगा, कल 44 होगा। तो पहले आपने 45 बोला था, ओके। ओके, पर आपको कैसे दे टाइम में? क्या दादा? आपको आप हैप्पी है? हाँ दादा। किसके बारे में हैप्पी है आप? हाँ कि दादा आज मतलब 7 7 दिन में मेरे 9 कलम और वो हो गया था, और अनबन नहीं हुई थी किसी के साथ। क्या नहीं हुआ था? किसी के साथ अनबन नहीं हुई थी और
सच साधन में और 9 कलम हो गया था। मम्मी मम्मी के साथ झगड़ा नहीं किया आज? नहीं दादा। और दूसरा, आप स्कूल गए थे, उस बात के बाद में क्या किया? नहीं दादा, आज छुट्टी थी। वो सब छुट्टी है, छुट्टी क्यों छुट्टी है? दादा वो आज गुड़ी चेटी चांद, गुड़ी पड़ो। क्या है? चेटी चांद है ना, इसलिए आज। तो आपको फाइनल एग्जाम कब है? दादा 16 अप्रैल। अप्रैल में। विद्या आपका? फाइनल एग्जाम खत्म हो गया। ओ, आपको रिजल्ट कब आएगा? वो तो पता नहीं है। अच्छा, तो अभी आप 8th स्टैंडर्ड में जाएंगे? हाँ। ओके, तो अभी छुट्टी के बाद 8th स्टैंडर्ड का स्टडी स्टार्ट होगा? हाँ। ओके 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 देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज तो वैसे पूरे दिन तो हैप्पी था, क्योंकि किसी के साथ कुछ कन्वर्सेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन बीच में थोड़ा सा मतलब नेगेटिविटी आ गई थी एंड फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया था, क्योंकि कॉलेज में आज हमारा जो थे हमारे कॉलेज के जो मेन ट्रस्टी हैं वो आए थे। जो कॉलेज के हमारे मेन ट्रस्टी है वो आए थे, तो आज कुछ ज्ञान सभा का हमारे वहाँ पे प्रोग्राम था। तो हमें बेसिकली लेक्चर से उठा लिया एंड लेक्चर से ले गए उधर ऑडिटोरियम में। उसी वजह से जो मेन मेरा वीक सब्जेक्ट था उसका एक लेक्चर मिस हो गया एंड दूसरा अटेंडेंस भी नहीं हुई, तो उसके लिए फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हमें बोला था कि हमारी अटेंडेंस हो जाएगी लेकिन अटेंडेंस नहीं हुई एंड उसकी वजह से अटेंडेंस माइनस में जाती है। वो तो आपको बोला उधर जाने का तो भी माइनस करते हैं उन लोग? उन्होंने बोला था कि जो भी लोग ऑडिटोरियम में होंगे ऑडिटोरियम दिखा भी नहीं रहा है, तो मतलब माइनस हो गया टेस्ट, प्रेजेंट नहीं किए तो। दिस अ गुड वे ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो उसका आपके मेकअप करने का क्या तरीका है? क्या? मेकअप करने का क्या तरीका है? सोल्यूशन क्या है उसका? समझ नहीं आया। आपको मतलब तो सॉल्यूशन तो आपने मिस किया ना? कुछ आइडिया नहीं है। आपने नहीं मतलब मिस तो नहीं किया है, लेक्चर्स हम्म, लेक्चर्स कैंसल जैसे ही थे, लेकिन मैम ने वैसे हुए मैसेज भेजा था कि सारे स्टूडेंट्स को अभी आना है क्योंकि लैब कैंसिल नहीं हुई है। अब अच्छा मैम ने मैसेज भेजा था लेकिन हमें ऑडिटोरियम से जाने नहीं दे रहे थे, तो अब लेक्चर्स या लैब शायद से मिस हुई है एंड अटेंडेंस भी नहीं हुई, इसलिए थोड़ा सा। ओके। Kavya, why are you unhappy? Kavya, Kavya, why are you unhappy? हाँ दादा। दादा हैप्पी हो। कुछ ऐसा दिखता नहीं है। और आज कुछ कैसा रहा? हैप्पी दादा अनहैप्पी? स्टडीज तो कंप्लीट फ्रस्ट्रेट? हुई थी। फ्रस्ट्रेशन? दादा आज पूरा दिन हैप्पी गया था क्योंकि जो आज का गोल था कि इतनी स्टडीज करनी है तो वो भी हो गई थी। और जितना मतलब रिवीजन करना था वो भी हो गया था टाइम सर। फिर खेलने का भी जो गोल था मतलब इतनी एक्सरसाइज करनी है वो भी कंप्लीट थी। और सत्साधन भी हो गया था। ओह वेरी गुड। ओके, तो अच्छा, आपका अच्छा दिन गया। आपका फाइनल एग्जाम कब है? 6/4। 6 अप्रैल। हाँ। ओके, तो आपके क्या पर आपने हाँ दादा। आपने कैसे स्टडी करते हैं फाइनल एग्जाम के लिए? हाँ दादा, मतलब कि जब 1 मंथ बाकी होता है तभी से उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ। तो अभी तो 1 मंथ हो गया ना अभी, राइट? हाँ दादा। तो कैसे स्टडी करते हैं एक्स्ट्रा एवरीडे? टाइम टेबल बनाया? हाँ दादा, मतलब कि अभी तो मेरी जो मंथली टेस्ट चल रही है तो
उसमें होमवर्क नहीं आता है तो तब प्रिपरेशन हो जाती है। ओके ओके ओके। तो काव्य आप कैसे स्टडी करेंगे? अभी तो आपको तो 2-3 वीक ही है। दादा, पहले तो जो आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर कर देंगे, और जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं फिर बाद में करेंगे। और वो मतलब कंप्लीट ही करने हैं, लेकिन उसमें से एक दो ना हो तो चलता है, लेकिन आईएमपी सारे करने हैं। ओके, सो यार स्केड्यूल है ना सब रिवीजन करने का? ओके। चलो, आज किसी को क्वेश्चन पूछने का है? दादा, तो अब देखो, हमने अपने अपने कितना दिन से डिसिप्लिन किया, हंगर किया, रेजोल्यूशन किया, प्रेयर किया, चैलेंजेस किया, प्रैक्टिस राइटिंग, टाइम इज, तो उसमें कुछ फायदा हुआ आपको? आपके लाइफ में कुछ चेंज हुआ और बेटर? पर हाँ हाँ। बोलते, पर क्या हाँ हुआ आपके इसमें क्या आपको फायदा देखा? हाँ दादा, मतलब जब मैं सत्संग में नहीं बैठता था तब मुझे गुस्सा बहुत आता था, लेकिन जब से सत्संग में बैठना शुरू किया है तब से गुस्सा नहीं आता। वेरी गुड। और हंगर 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 अभी है कि आराम हो गया अभी? नहीं दादा, अब तो ऐसे मैक, मतलब मैके, हंगर। मैक, मैकेनिकल इंजीनियर का हंगर रखना तो पापा का बिजनेस संभाल लेंगे। हाँ दादा। वेरी गुड। जिया। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा बहुत बेनिफिट हुआ। ये फर्स्ट तो वो कि मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करती थी, तो सत्संग में बोलने के बाद कि सूर्य नमस्कार अच्छा है और वो बेनिफिट है हमारे लिए, तो मैंने अब डेली वो स्टार्ट कर दिया है। और स्टडीज में ड्रॉप मतलब मैंने लिया था, तो उसमें मैं पहले तो ऐसे बहुत डीमोटिवेट थी, लेकिन उसमें मोटिवेशन भी बहुत मिला। और जो हंगर, मतलब ऐसे सुबह उठते ही ऐसा होता है कि नहीं आज मुझे सब करना है, क्योंकि रात को सत्संग में बैठ बैठ के मुझे जवाब भी देना है कि हाँ मैंने इतना सब किया आज और मेरा आज कंप्लीट रहा। और दादा ज्ञान की वजह से गुस्सा तो मुझे बहुत नहीं आता है, बहुत कम आता है, लेकिन तीर्थ के साथ बहुत ऐसा अनबन रोज होती थी, लेकिन वो अब रोज नहीं होती है। तो काव्या पे गुस्सा आता कि नहीं? नहीं, काव्या पे नहीं आता है। क्यों? वो तो अच्छी है बहुत। है? हाँ। काव्या क्या बोलती है दीदी? हाँ काव्या, काव्या सुनाई देता है? नहीं दादा, आवाज कट रही है। तो आपको कुछ क्या फायदा हुआ ये सब? एक महीने से हम सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ टेस्टिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ, कोई बोलता नहीं कि उसमें कुछ इम्प्रूव हो? क्योंकि पहले तो आप लोग बहुत इजीली ऐसे सीरियस नहीं था अभी तो ऐसा लगता है आप सब सीरियस हो गई है। इसमें से सब क्या, सेल्फ हाँ। कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ टेस्टिंग में कुछ फायदा हुआ क्या नहीं? हाँ दादा, पहले तो मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और मेरी सारी नोटबुक्स बाकी रहती थी। लेकिन अभी सत्संग में आने से रोज का रोज कंप्लीट भी होता है, और स्टडीज भी रोज की रोज रिवीजन भी हो जाती है। और पहले एक्सरसाइज में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं करती थी, लेकिन अभी सूर्य नमस्कार और सुपर ब्रेन योगा दादा ने सिखाया था तो वो भी कर लेती हूँ। ओके, ये विद्या को कौन सिखाएगा? सूर्य नमस्कार एंड सुपर ब्रेन योगा? काव्या, आप विद्या को सिखा सकते हैं? तो जिया दीदी को नहीं बोल सकते, जिया दीदी तो बिजी है अभी। काव्या, हाँ दादा। आप विद्या को सिखा सकते हैं? हाँ। कैसे सिखाएंगे?
हेलो। वो नहीं पता। क्यों? आपके फ्रेंड के साथ आप बातें करते हैं क्या? हम्म? तो वीडियो कर सकते हैं क्या नहीं? फोन में से एक दूसरे को। हाँ, या उसका नहीं है। ओके। देव। और हाँ। देव, जय आपको क्या सच्चिदानंद दादा। आपको क्या हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ टेस्टिंग, फोकस, हंगर, हाँ, उसमें क्या फायदा हो आपको? सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में फायदा हुआ है। अब नेगेटिविटी सारी चीजों में कभी कभार मतलब आ जाती है, अगर कुछ हो जाए तो। बाकी ज्यादा चीजों में अब नेगेटिविटी नहीं आती है। ओके। देव, और अ, हाँ, बोलो बोलो। और गुस्सा भी आ जाता है। मतलब अभी भी वो एक दिक्कत है कि गुस्सा अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब आ जाता है कभी कभार। एंड बाकी तो स्टडीज में भी परफेक्ट हो गया है, ना कोई नेगेटिविटी आती है एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओ, वेरी गुड इम्प्रूवमेंट देव। पर हाँ दादा, जय सच्चिदानंद। अ, और जो मेरा गुस्सा तो कम हुआ, लेकिन जो कभी कभार मतलब ऐसे अनबन हो जाती थी वो भी कम हुई। तो देखो, ये अपना लास्ट नोट्स नहीं लिखते हैं, दैट इज नॉट गुड। पर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, सेल्फ सफिशिएंस, सेल्फ टेस्टिंग, एडजस्ट एवरीवेयर, फोकस, हंगर, रेजोल्यूशन, वो जरा सोचो और कल बताना कि उसमें क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट हुआ। ऑल्सो आपको फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ। ओके। बाद में मंडे से विल टॉक अंदर कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। आप सब ग्रेजुएट हो जाएगा कल। ग्रेजुएट होने का है नहीं? विद्या, डोंट वरी, आपको भी ग्रेजुएट कराएंगे। कोई हाँ नहीं बोलता है ग्रेजुएशन। कल ग्रेजुएट करने का है कि नहीं? हाँ दादा। आ जाएगा। ओके। चलो, कल ये बातें करेंगे। और गुस्सा भी, कोई माता पुत्र आएगा तो गुस्सा भी करेंगे। ओके। तो ये किसी के पास ये सुपर ब्रेन योगा की वीडियो है? ओके, मैं ढूंढ पाऊंगा विद्या, आपको मैं भेजूंगा। और सूर्य नमस्कार मालूम है आपको विद्या? विद्या, प्रॉब्लम है इंटरनेट का सब। ओके, तो कल मिलेंगे। ओके। जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दादा। ओके महात्माओ, जरा माफ करજો उमेश भाई। આજે પણ આપ તો પત્ર નથી આવ્યા. કઈ વાંધો નહીં. તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કરેલું ઓકે. ખાલી આરતીબેન જ છે. તો ઉમેશભાઈ, હાજી. તમે દેવચંદભાઈ બી છે. દેવચંદભાઈ અનમ્યુટ કરજો. ઓકે. ઉમેશભાઈ 8 મિનિટ બોલાવો, આપણે અસીમ જય જયકારો. હા. અસીમભાઈ, દેવચંદભાઈ ફોલો કરજો ઉમેશભાઈ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. મહેશ આનંદજી આવે છે. ઓકે, એટલે ત્યાં સુધી ચલાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદ જય ગયા લાગે છે. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી જય જય સચ્ચાનંદ સચ્ચિદાનંદ દેવચંદ અંકલ જય સચ્ચાનંદ દાદા જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ આરતીબેન જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ દેવચંદભાઈ મહેશાનંદજી આરતીબેન આપણે જય ઉમેશ સચ્ચિદાનંદ. અંકલ નો આજે પદ તે લઈશું
હા હા મંત્ર હું બોલો. મૂકું છું. હું હાજી. સોરી. હા, ત્રિમંત્ર હા હા. બોલાવો. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો હરિહંતાણમ નમો નમો અરિહંતાણમ હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ સિદ્ધાય નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્રાયણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોહે સૌ સાહુણમ નમો લોય સૌ સાહુણમ હૈસો પંચ નમસ્કારો એસો પંચ નમુક્કારો સૌ વપણાસણો સૌ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવેસી મંગલાણમ ચ સૌવે સિંહ પલ્લવામ હવૈ મંગલમ પડમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. હાજી, શરૂ કરું પદ? હા ચાલુ કરશો. હાજી. આડો માલ પડ્યો છે માહી, તેને ખાતર પાણી મળે, કઈ ઘડીએ થઈ જાશે ઝાડ, કઈ કેવાય નહીં જ અરે, જૂઠું અસત્ય કરીને હિસાબે, ગોટાળાને સત્ય ઠરાવે, કપટ ને છાવરી બુદ્ધિ વકીલે, મિથ્યા મોહિની ભરમાવે, અબળને હાથે ફટકાર્યા, નબળાને બુદ્ધિથી માર્યા, હિંસક ભાવોના ઉપરાણે, કસાય પોષી વૈર વધાર્યા, ચોરી પૈસા પાંચની કરતા, પહેલી વેળા ના પકડાય, કેવી હોશિયારી કરી માન્યું, કોઈ દીરીડો ચોર જ થાય, ગજા ઉપર ના પરિગ્રહે ચિંતા, દેખા દેખી અંધી દોટ, અપ્રમાણિકતા અનીતિ, બાર નફે અંદર ખોટ, એકાંતે સ્ત્રી પુરુષ વિકારે, શોખીની ગંદા છાકે, લજ્જા સંકોચ પડતા તૂટતા, હિંસક વિષય ખાડે પડે, અહંકારે માલ ભરેલો, અતિક્રમ થાતા તુરત જ ચેતે, જોઈ જાણે છે મૂળ આત્મા તે, પ્રતિક્રમાવે છૂટ ઓન સાઈટે,
પંચ મહાવ્રત ને અણુવ્રત જ રિલેટિવ ધર્મે પાયો. પંચ મહાવ્રત ને અણુવ્રત જ રિલેટિવ ધર્મે પાયો. સવડો અહંકાર ઓળખી કાઢે માનવ જન્મે સુખ પાયો. આડા માલે સટ્ટો ખેલો આઘાતે ને પ્રત્યાઘાત. ઊંધો બદલો અવળો અહમ સીધો બદલો પાસરી જાત. આત્મા કોઈ દી બગડ્યો નતો કલ્પી આવરણ ખેંચ્યા જો. આડું થાતા પસ્તાવો કર અશુદ્ધિ મહીથી નીકળે જો. કરવું નથી પણ જે થઈ જાય ત્યારે અંદર ખટકો રાખ. હે ભગવાન અમોને બચાવો માફી મળશે થાશે સાફ. અણહકના અબ્રહ્મચર્યમાં પાંચેય વ્રતનું ઉલ્લંઘન. અસત્ય ચોરી હિંસા પરિગ્રહ આ ભવ પરભવ ગાઢા બંધન. ભ્રષ્ટાચાર કરીને કરાવે અનુમોદે સૌ ગુનેગાર. કર્યું કરાવ્યું ને અનુમોદ્યું કુદરત ન્યાય જ અવ્વલ જાણ. મન વચ કાયાથી કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો. પ્રાતઃ કાળે દ્રઢ નિશ્ચયથી પંચાજ્ઞામય સુખ લો. જે શક્તિ નથી આપણી પાસે દાદા પાસે માંગી લ્યો. શ્રદ્ધાને વિશ્વાસે ફળશે રોકડ મોક્ષ જ પ્રાર્થી જો. આડો માલ પડ્યો છે માહી તેને ખાતર પાણી મળે. જે કઈ ઘડીએ થઈ જાશે ઝાડ કઈ કહેવાય નહીં જ અરે. જે શક્તિ નથી આપણી પાસે દાદા પાસે માંગી લ્યો. શ્રદ્ધાને વિશ્વાસે ફળશે રોકડ મોક્ષ જ પ્રાર્થી જો. રોકડ મોક્ષ જ પ્રાર્થી જો. રોકડ મોક્ષ છે પ્રાર્થી જો. રોકડ મોક્ષ છે પ્રાર્થી જો. રોકડ મોક્ષ છે પ્રાર્થી જો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. બા પદ ઉપર સત્સંગ કરાવો. હા માલ બધો ભરેલો છે. આડો માલ પડ્યો છે મહી તેને ખાતર પાણી મળે. કઈ ઘડીએ થઈ જશે ઝાડ કઈ કહેવાય નહીં. એટલે આડો માલ તો આ કળિયુગમાં જન્મ્યા એ જ આડો માલ હોય તો જ જન્મ થાય કે છે. માહી પડ્યો જ છે એટલો તો એને ખાતર પાણી મળે ને તો કઈ ઘડીએ ઝાડ થઈ જશે કહેવાય નહીં. ખાતર પાણી એટલે શું છે આપણે ભૂલનું પ્રોટેક્શન કરવું એ ખાતર પાણી કહેવાય કે મારી ભૂલ છે એવું નહીં. ભૂલનું ઉપરાણું લેવું. ભૂલને ભૂલ તરીકે જાણવી અને પ્રતિક્રમણ કરવું એ ઉપરાણું ના લીધું કહેવાય. ભૂલને ઢાંકવી ભૂલને ઢાંકીએ ને આપણે એ ખાતર પાણી કહેવાય. બરાબર. કઈ ઘડીએ થઈ જશે ઝાડ કઈ કહેવાય નહીં એવું કહેવા માંગે છે. આડો માલ
પડ્યો જ છે મહી એમ કે છે. બરાબર. ખાતર પાણી એટલે ખ્યાલ આવી ગયો ને તમને? હા, એને સપોર્ટ ઉપરાણું કરવું, લેવું, એનું રક્ષણ કરવું, એને પોષણ આપવું ઉપરાણું લેવું, અને એ પકડી રાખી શરીર વાતને. તરફ. હા, હા, ઉપરાણું લેવું. ઉપરાણામાં બધું આવી ગયું ને, હા, હા, પ્રોટેક્શન આવી ગયું, ભૂલને ઢાંકવી, ભૂલની માટે જસ્ટિફાઈ કરવું. દાદા કહ્યું પોતે જજ, પોતે વકીલ ને પોતે આરોપી. હા, એટલે જજમેન્ટ કેવી રીતે આપે? પોતે જ વકીલ હોય, પોતે જ આરોપી અને પોતે જ જજ હોય તો બધું એ આરોપીના તરફેણમાં જ, પોતાના તરફેણમાં જ હોય તરફેણમાં ને. જ બધી વાત. એવી રીતે. એટલે કે સારો માલ છે, પણ પછી આ ખાતર પાણી આપવા જેવું નથી એમ. હા, એ તો ઝાડ થઈ જશે. બોલો બીજું આગળ. જૂઠું અસત્ય કરીને હિસાબે ગોટાળાને સત્ય ઠરાવે. હા, એટલે શું છે? પોતે આજ પોતે જજ વકીલ ને આરોપી જેવું છે. કર્યા એટલે ગોટાળા હોય, પછી એમને જૂઠું સત્ય ગોટાળા બોલી. કરે આવે પાછું સત્ય ઠરાવે. હું હા, સાચો છું. દાદા ભગવાન શું કે છે? ગમે તેવું હોય પણ તમે સાચા બી હોય, પણ કોઈ કહે ને આંગળી ચીંધે ને કે તમે ખોટા છો, તોય દાદા કે છે કે આપણે જોઈ લેવાનું કે હા, આપણે સાચા જ છે એવું માની નહીં લેવાનું. એ બરાબર. પછીની વાત છે. આ તો આ તો કેવું કે છે કે જૂઠું અસત્ય કરીને હા, હિસાબે ગોટાળા અને સત્ય ઠરાવે. એક તો જૂઠું બોલે, અસત્ય બોલે, બધા હિસાબે ગોટાળા કરે ને પાછું સત્ય ઠરાવે. હા, હું સાચો છું બરાબર. એવું ઠેરવે. એટલે કપટ અને ચાવરી બુદ્ધિ વકીલે આવ્યું ને, બુદ્ધિ વકીલ હા, મિથ્યા મોહની ભરમાવે. એટલે માટે કપટ કરવું પડે. કપટ ને છાવરી બુદ્ધિ વકીલે મિથ્યા ભરમાવે. અબળને હાથે ફટકાર્યા, નબળાને બુદ્ધિથી માર્યા. એટલે અબળને એટલે જે આપણાથી ઓછું બળવાળાને આપણે ફટકાર્યા હાથેથી, હાથ વડે. એટલે નુકસાન કર્યું. ને નબળાને બુદ્ધિથી માર્યા. બુદ્ધિથી માર્યા એટલે અહીંથી ટોપી અહીં ફેરવી, અહીંથી અહીં ફેરવી, એટલે બુદ્ધિથી માર્યા. હાથે ફટકાર્યા, બળ ના હોય ને હાથે નબળાને બુદ્ધિથી માર્યા. હિંસક ભાવોના ઉપરાણે કસાઈ પોષી વેર વધાર્યા. હિંસક ભાવોના ઉપરાણે આપણે હિંસક ભાવ હોય, હું ગુસ્સો કરું એ હિંસક ભાવ, ક્રોધ કરું હિંસક ભાવ, કોઈને કોઈ પણ દુઃખ પહોંચાડવું એ બધા હિંસક ભાવ, ને પાછું એનું ઉપરાણું લેવું, એને ભૂલ કઈ ને. કસાઈ પોષી વેર વધાર્યા. કસાય એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ, એને પોષ્યા. હિંસક ભાવનું ઉપરાણું લીધું. હિંસક ભાવ એટલે મનોવચન કાયથી કોઈ દુઃખ આપવું, એ હિંસક ભાવ બધા. અને પાછું એનું ઉપરાણું લીધું. એ તો કરવા જેવું છે, વઢવા જેવું હતું, એને ખખડાવા જેવો હતો. એ ઉપરાણું કહે છે. ઉપરાણું એ તો તમને ખબર છે. ભાવોના ઉપરાણે કસાય, એને હિંસક ભાવનું ઉપરાણું લીધું ને કસાય પોષી વેર વધારે. વેર વધે ને પછી કસાય ને પોષી, એટલે એમ કે છે. એટલે ચોરી પૈસા 5 ની કરતા પહેલી વેળા ના પકડાયા. કેવી હોશિયારી કરી. માન્યું કોઈ દી રીડો ચોર થાય. દાદા કે છે ચોરી કરતા આપણે કોઈ પણ ભૂલ કરીએ ને પકડાઈએ નહીં ને પહેલી વેળા, તો પછી એને થાય કે હવે કોઈ જોતું નથી મને, કોઈ જોતું કરવા કરવા જેવું છે. કેવી હોશિયારી કરી મેં. તે પછી ધીરે ધીરે રીડો ચોર થાય એમ કે છે. એ પકડાઈ જાય તો પુણ્યશાળી કહેવાય. પાછું દાદા એવું કે છે, ચોરી કરતા પકડાય ને એ પુણ્યશાળી કહેવાય. કારણ કે એમાં પેલો માર પડે ને, અપમાન થાય, માર પડે તો છૂટે. એટલે રોકાઈ જાય. પકડાય નહીં, હા રોકાઈ જાય. આ તો પકડાય નહીં એટલે શું છે, હોશિયારી અંદર થાય કે જો હું કેવો ના પકડાયો, માન્યું કે હું કેવો હોશિયાર છું, કેવો ક્ષેત્ર પેલાને, રીડો ચોર થાય એમ કે છે. ગજા ઉપરના પરિગ્રહે ચિંતા, દેખાદેખી અંધી દોટ. ગજા ઉપરનો પરિગ્રહ એટલે શું છે? આપણને જ બોધરેશન કરાવે, ચિંતા કરાવે. આપણે બધી વસ્તુ પરિગ્રહ એટલે શું? જે કઈ આપણે આ લાવીએ, તે લાવીએ, પેલું લાવીએ, બધો પરિગ્રહ કહેવાય. ખરેખર પરિગ્રહ તો આ મનોવચન કાયમ છે. એ છેલ્લી વાત છે.
સ્થૂળમાં જેટલો પરિગ્રહ વધારે એ કઈથી દેખાદેખી અંધી દોટ. પેલા એ વસાયું, પેલા નવા સોફા લાયા, નવી ફર્નિચર લાયા, નવું ઘર વસાયું, એટલે આપણે પેલું જૂનું ઘર ના ગમે, એટલે દેખાદેખી. પેલા એ ફ્લેટ લીધો, આપણે ફ્લેટ લઈએ. પેલા આમ કર્યું 2 રૂમ, તો કે 3 બેડરૂમ વાળું જોઈએ, 3 બેડરૂમ હોય તો કે 4 બેડરૂમ વાળું જોઈએ. એટલે જેટલો પરિગ્રહ વધારે એટલું ચિત્ત આપણે ચિંતા ઉભી થાય. ગજા ઉપરના પરિગ્રહ. તમે હમણાં કહ્યું મન વચન કાયાના પરિગ્રહ આગળની વાત છે, એના વિશે એ પછી છેલ્લી વાત છે, છેલ્લી વાત છે, એ છેલ્લી વાત કહેવાય. ખરેખર લોકો છે ને આ પરિગ્રહ 2 જાતના છે. જે સ્થૂળ પરિગ્રહ, ને આમાં સ્થૂળ પરિગ્રહ આવે છે. અત્યારે આપણે બધી લાલચો બધી છે એ સ્થૂળ પરિગ્રહ, એ બધું આવે. પેલા મારા સાહેબ સાથે વાત કરે ને દાદા, કે તમે આ સંસાર ત્યાગ્યો, બૈરી છોકરા ત્યાગ્યા, કપડા ત્યાગ્યા, એ પરિગ્રહ છે. પણ જે દાદા ભગવાનનો આશય કયો હતો, આ કે મન વચન કાય એ પોતે જ પરિગ્રહ છે. કે હું આ શરીર એ જ હું છું, એ અહંકાર. ના શરીર મારું છે, મમતા છે. જ્યાં સુધી હું ને મારું નથી, ને આ મન વચન કાય મારા છે, દેહાધ્યાસ છે, એ મન વચન કાયા તમે ખરેખર આત્મા થયા, શુદ્ધાત્મા થયા. ને આ મન વચન કાય ને મારા માનવા, હું માનું, એ મોટો પરિગ્રહ છે. આમાં નથી આવતું. આ તો દાદાની છેલ્લી વાત સમજાવું. એટલે બીજા આપણા પૂર્વ અવતારોમાં બધું માગ કર્યું, બધી લાલચ, લોભ લાલચ એને ભેગી કરી, એના લીધે મન વચન કાયા ભેગા થયા, એ એવું કે છે દાદા? એ નહીં, એ નહીં. અત્યારે પરિગ્રહ આમાં જે છે ને, દેખાદેખીની અંધી દોટ, એટલો આમાં ગજા ઉપરના પરિગ્રહની વાત છે. એબાઉ નોર્માલિટી. ગજા ઉપર એટલે એબાઉ નોર્માલિટી. બરાબર. ખરેખર પરિગ્રહ મન વચન કાયાને કીધો, પણ આમાં લીટીમાં કોમન વસ્તુ સમજાવવા માંગે છે કે ગજા ઉપરના પરિગ્રહે ચિંતા. તો ગજા ઉપરનો પરિગ્રહ ક્યારે થાય? દેખાદેખીથી, અંધી દોટ. એવું કહેવા માંગે છે. પેલી છેલ્લી વાત છે, મન વચન કાય બી પરિગ્રહ છે કે છે, અમે એમાંય નથી રહેતા. ચલો એ જવા દો. અપ્રમાણિકતા, અનીતિ, બહાર નફટે અંદર ખોટ. અપ્રમાણિકતા એટલે ખ્યાલ આવે ને, અનીતિ બી ખબર પડે. બહાર નફો થાય, અપ્રમાણિકતા અનીતિ કરીએ તો, અંદર ખોટ. બહાર તમને દેખાય યાર મેં કેવા પૈસા કમાઈ લીધા અનીતિથી, અપ્રમાણિકતાથી. એટલે આપણે બહાર તમને નફો લાગે, પણ અંદર બળતરા થાય, ખોટ થાય. કઈ બી બીજાનું પડાવી લેવું, ચીટિંગ કરીને, અનીતિ કરીને, અપ્રામાણિકતા કરીને, તો બહાર નફો લાગે પણ અંદર ખોટ થાય. ખોટ એટલે કઈ? પછી એને ભોગવવું પડશે, અંદર બળતરા થાય, એવું કહેવા માંગે છે. પછી એકાંતે સ્ત્રી પુરુષ સ્વીકારે, શોખી ગંદા છાકે ચડે, લજ્જા સંકોચ પડદા તૂટતા, હિંસક વિષય ખાડે પડે. એટલે આ વિષય વિકાર, સ્ત્રી પુરુષનો વિષય વિકાર એવો છે કે અંદર ગંદા છડે ચોક એટલે ઉપર જતું રહ્યું પાછું. ગંદા છાકે ચડે. હા, અંદર છાક ચડે. છાક કે મેં કેવો વિષય ભોગ્યો, શોખ. એને શોખમાં સ્ત્રી પુરુષ ના વિકાર એકાંતે, સ્ત્રી પુરુષ વિચારે શોખ એને ઉભો થાય. એટલે દાદા નથી કેતા કે ભાઈ તાવ આવે તો દવા પીજો, શોખ ના કરતા, શોખીન ના થતા. તાવ આવે તો, આ તો તાવ ના આવે તો દવા પીવે, એટલે ગંદા છાકે ચડે એટલે અંદર એવો શોખીન થઈ જાય વિષય વિચારનો ભોગવવાનો. લજ્જા સંકોચ પડદા તૂટતા, લજ્જા સંકોચે ના રહે. હિંસક વિષય ખાડે પડે, નરી હિંસા છે વિષયમાં, નીચે ખાડે પડે એટલે નરકમાં જાય. એ કેમાં કે ભાઈ અણહકના વિષયમાં એ ખાડે પડે. હિંસક વિષય, હિંસક કેમ કયો? કારણ કે એટલા જીવ જંતુઓ મરી જાય છે એટલા વિષયમાં. એટલે કે શોખ ના થયો. આમાં જે શોખ વિષય વિકાર એવો છે, પોતાની સ્ત્રી હોય તો દાદા કે છે તાવ આવે તો દવા પીજો, શોખીન ના થતા એમ.
બરાબર. ને લજ્જા સંકોચ પડદા તૂટતા, લજ્જા સંકોચ રાખજો એના પડદા ના તોડી નાખતા એમ. હિંસક વિષય ખાડે પડે, એટલે એમાં નરી હિંસા છે અને ખાડામાં પડશો એમ. અહંકારે માલ ભરેલો, અતિક્રમણ થતા તૂટ જ છે. અહંકારે બધો માલ ભરેલો છે. અહંકારે માલ ભરેલો, અતિક્રમણ થતા તૂટ જ ચેતે, એટલે અતિક્રમણ ભૂલ થાય ત્યારે તરત ચેતી જજો. આ માલ તો અહંકારે કરીને ભરેલો. એટલે અતિક્રમણ એટલે કોઈને પણ દુઃખ થાય, અણકના વિષય હોય, અણકનું કશું બી લક્ષ્મી હોય, અતિક્રમણ એટલે આપણે ભૂલ કહીએ છીએ ને, ખોટા રસ્તે ચાલે, તરત ચેતજો કે છે. જોઈ જાણે છે મૂળ આત્મા. આત્મા શું છે? એને જોઈ જાણે છે કે આ ભૂલ થઈ. તે પ્રતિક્રમણ ભાવે સૂટ ઓન સાઇટ. પ્રતિક્રમણ ભાવે સૂટ ઓન સાઇટ ના કર્યું આપણે? કર્ફ્યુ હોય ત્યારે નહીં સૂટ ઓન સાઇટ કરીએ છીએ આપણે. તરત બહાર નીકળે એટલે પેલાને કર્ફ્યુમાં ગોળી મારી દે, શૂટ કરી દે. એટલે કેવું ચારો ડાઘો પડ્યો તરત આપણે ધોઈ નાખીએ છીએ ને. સહેજ પણ અંદર ભાવ બગડે મનમાં, અંદર વિચારમાં, વાણી કે વર્તનમાં, તરત એને ધોઈ નાખજો. જોઈ જાણીએ, મૂળ આત્માને જાણે છે કે આ ભૂલ થઈ છે, તરત ધોઈ નાખજો એમ કે છે. પંચ મહાવ્રત ને અણુવ્રત જ રિલેટિવ ધર્મે પાયો. એટલે 5 મહાવ્રતો કયા ને આપણા, અહિંસા, ઔચર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, સત્ય, અહિંસા, એ બધા 5 મહાવ્રતો. અને અણુવ્રત, એ અણુવ્રત એક્ઝેક્ટ મને ખબર નથી, પણ એમાં કનેક્શનમાં જ છે, જોવું પડશે મારે. ભૂલી ગયો પાછો. સવડો અહંકાર ઓળખી કાઢે, માનવ જન્મે સુખ પાયો. સવડો અહંકાર ઓળખી કાઢે, સવડો અહંકાર ઓળખી કાઢે, સવડો અહંકાર ઓળખી કાઢે એને કે આ ભૂલ થઈ છે. માનવ જન્મે સુખ પાયો. માનવ જન્મ સુખ એટલે છે અવડો અહંકાર જ હોય. સવડો અહંકાર ઓળખી કાઢે, માનવ જન્મે સુખ પાયો. જો આપણો સવડો અહંકાર શું કરે? માનવ જન્મ મળ્યો છે તો સુખ આપણને પ્રાપ્ત થાય. સવડો અહંકાર ઓળખી કાઢે એટલે ખ્યાલ આવ્યો તમને? એટલે આપણને સવડા માર્ગ પર આપણને લઈ જાય. સવડો માર્ગ બસ. દાદા કે છે ને અહંકાર કરીને આ ઓલું કે છે ને ચોરી છે, લુચ્ચાઈ છે, અબ્રહ્મચર્ય છે, એમાં અહંકાર ઉભો થશે, અમે ધોઈ નાખીશું. એ સવડો અહંકાર કહેવાય. કઈ ખોટું થતું હોય ને એને આપણે અહંકાર કરીને ઓગાડીએ, અહંકાર કરીને આ વસ્તુ ના જોઈએ, એને સવડો અહંકાર કહેવાય. એ માનવ જન્મે સુખ પાયો. બાકી આપણે હવે અહંકાર રહ્યો નહીં, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર રહ્યો. સવડો અહંકાર ઓળખી કાઢે, આપણે માનવ જન્મ સુખ પામીએ. આપણે આડા માલે સટ્ટો ખેલો, આઘાતો ને પ્રત્યાઘાત, ઊંધો બદલો અવડો અહમ, સીધો બદલો પાંચરી જાત. આડા માલે સટ્ટો ખેલો, આડો માલ છે આપણો, એમાં ભાઈ સટ્ટો ખેલો, આઘાતો ને પ્રત્યાઘાત થાય. પછી આઘાત લાગે, પ્રત્યાઘાત થાય, દુઃખ થાય આપણને પોતાને. ઊંધો બદલો અવડો અહમ. ઊંધો બદલો એટલે અહમ, અવળો અહમ શું કરે કે હું તને જોઈ લઈશ, બદલો લેવાનો, ઊંધો બદલો. કોઈ પણ અંદર ઊભું થાય કે અને મને અપમાન કર્યું, હવે એને નહીં છોડવું, એ ઊંધો બદલો કહેવાય. સીધો બદલો પાંચરી જાત. જે અવળું બતાવે છે ને એ ઊંધો બદલો કહેવાય. ના, એને ગમે તે કર્યું છે એ સીધો બદલો. તો પાંચરી જાત એટલે આપણી જાત આપણી પાંચરી થાય છે અવળું ના કરીએ તો, એમ કહેવા માંગે છે. એટલે કોઈના માટે ઊંધો બદલો વાળવાનો ભાવ ના કરતા. બરાબર. આત્મા કોઈ દી બગડ્યો તો નહોતો. આત્મા તો ક્યારેય દરઅસલ આત્માની વાત છે, એ ક્યારેય લેપાયમાન નથી થયો, ક્યારેય પણ અશુદ્ધતાને પામ્યો નથી.
કલ્પી આવરણ ખેંચ્યા જો. એને જે કલ્પના કરેલી એ આવરણ એને ખેંચ્યા જો, એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્માની વાત છે. જેવી કલ્પના કરી કે મારે આવું ચોરી કરવી છે, લુચ્ચી કરવી છે, એવું ખોટું કામ કરવું છે, એ આવરણો પાછા એને ખેંચ્યા એમ કે છે. આડું થતા પસ્તાવો કરે, અશુદ્ધિ મહીથી નીકળે જો. આડું થતા અંદર પસ્તાવો કરે ને તો અશુદ્ધિ નીકળી જાય એમ કે છે. સેજ પણ આડું થતા પસ્તાવો કરે, કંઈ પણ ખરાબ થઈ ગયું હોય, આપણે આડું થઈ ગયું હોય, ચોરી લુચ્ચી થઈ ગયું હોય, પણ આપણે પસ્તાવો કરીએ ને એ અશુદ્ધિ કહેવાય. આડું એટલે અશુદ્ધિ. મહીથી નીકળે જો. જેવો પસ્તાવ કરે ને એ બધું સાફ થઈ જાય. નીકળે એટલે ધોવાઈ જાય. અશુદ્ધિ ધોવાઈ જાય એમ કહેવા માંગે છે. પછી શું થયું? આવ્યું આગળ? નીચે છે હજુ બીજી 3-4 લાઈનો કઈ? બીજા પેજમાં. ભ્રષ્ટાચાર કરીને જે થઈ જાય. અણહકના બ્રહ્મચર્ય કરવું નથી, પણ જે થઈ જાય છે ત્યારે અંદર ખટકો રાખ. એ ખ્યાલ આવી ગયો ને? કરવું નથી પણ થઈ જાય છે. દાદા કે છે કરવું નથી, ભૂલ કરવી નથી પણ થઈ જાય, પણ અંદર ખટકો રાખ. સહજાનંદ સ્વામી ના કહ્યું એમના સાધુ શિષ્યોને બધાને, સત્સંગીઓને ખટકો રાખજે. સત્સંગીઓને એ ખટકો રાખજે. ખટકો એટલે અંદર ખેદ રાખજે કે આ ખોટું થઈ ગયું, મને માફ કરો. અંદર સેજ ખટકો પણ રાખજો કે છે. ગમે તેવું થઈ જાય પણ મારી હવે કરવા જેવું નથી એવું અંદર ખટકો રહેવો જોઈએ. ખટકો એટલે અંદર, આ શબ્દ સહજાનંદ સ્વામીનો છે. દાદા ભગવાન કહેતા હતા, હે ભગવાન અમોને બચાવો, માફી મળશે સાથે સાથ. એ જ અમને બચાવો એટલે આ ભૂલથી છોડાવો, આ ભૂલ કરવા જેવી નથી. એ આપણે પ્રતિક્રમણમાં કહીએ છીએ ને, માફી માંગીએ છીએ ને, બધું સાફ થશે એમ કે છે. અણહકના અબ્રહ્મચર્યમાં 5 વ્રતનું ઉલ્લંઘન, એ તો આપણે આવી ગયું. અણહકના અબ્રહ્મચર્યમાં આવી ગયું ને. અણહકતા એમાં ચોરી આવી ગઈ, જૂઠ પણ આવી ગયું, બધું આવી ગયું. પરિગ્રહ પણ પરિગ્રહ પણ આવી ગયો. આ બધું 5 વ્રતો નું ઉલ્લંઘન છે, એટલે તૂટે છે 5 વ્રત. હિંસા પણ આવી ગઈ. એ બધું અસત્ય, ચોરી, હિંસા આવી ગયો ને. જો આ બધા પરિગ્રહ, આ ભવ પરભવ, ગાઢા બંધન માં જૂઠું બોલવું પડે. ચોરી છે, બીજાનું કઈ ભોગવી લેવું અબ્રહ્મચર્યમાં. હિંસા તો જબરજસ્ત થાય. આ મોટો પરિગ્રહ છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે જૂઠું બોલવું, અસત્ય, ચોરી, હિંસા, પરિગ્રહ, બધા 5 મહાવ્રતો તૂટે છે. અને કેટલા ભવ ગાઢા બંધન થાય છે. ભ્રષ્ટાચાર કરીને કરાવે, અનુમોદે સૌ ગુનેગાર. દાદા કે છે ને, કરે પાછો કરાવે ને પાછા અનુમોદે. કરે, કરાવે, અનુમોદે એટલે ખ્યાલ ને, કરવા જેવું છે. બધા ગુનેગાર છે. કર્યું, કરાવ્યું ને અનુમોદ્યું લખ્યું છે ને. કુદરત ન્યાય જ અવલ્ય જાણ. એટલે કે આ કુદરત પછી એને છોડે નહીં, એને ન્યાય જ પછી એટલે ભોગવવું જ પડે. કર્યું, કરાવ્યું, અનુમોદ્યું હોય તો કુદરત ન્યાય આપે જ, એવું કહેવા માંગે છે. મન વચન કાયાથી કોઈ જીવને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો, પ્રાતકાળે દ્રઢ નિશ્ચયથી પંચાગ્નમય સુખ લહો. આ સવાર બોલવાનું હોય છે તે, કોઈને કિંચિત માત્ર દુઃખ પ્રાતકાળે બોલજો. જે શક્તિ નથી આપણી પાસે, દાદા પાસે માગી લો. એ તો ખ્યાલ આવી ગયો ને. આપણી જે ખૂટતી શક્તિ આપણે દાદા પાસે માગવાની. શ્રદ્ધા ને વિશ્વાસ પડશે, રોકડ મોક્ષ જ છે. પ્રાર્થી જો કે આજે દાદા માટે આપણે શ્રદ્ધા છે, વિશ્વાસ છે, જ્ઞાન પર આપણને વિશ્વાસ છે, જે શ્રદ્ધામાં બેઠું છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, રોકડ મોક્ષ જ જો. કેશ પણ કહ્યું ને દાદા, એટલે રોકડું છે, ઉધાર નથી. એપ્લાઇડ સાયન્સ છે કે દાદાની કોઈ પણ વસ્તુ તમને શ્રદ્ધામાં, વિશ્વાસમાં આવશે ને તો તમને ક્રિયાકારી જ્ઞાન, રોકડું, કેશ પર ક્રિયાકારી. પ્રાર્થી જો, તું પ્રાર્થના કરી જો, એવું કહેવા માંગે છે. બોલો, હવે કઈ વિશેષણમાં બધું સમજાય તો દીધું છે, છતાં તમારા આમાંથી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કહો. સ્પેસિફિક કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કહો.
હોય તો, નહીં તો પછી આગળ હાર્દિક કોકનું છોકરાઓનું હોય કે બીજું ત્રીજું હોય, મને ખબર નથી શું આગળ આગળ છે. છોકરાનું બોલો પતિ હાર્દિક તમે ભાઈ. મિસ કર્યું. હા હા, હું જરા જે હોય તે વાંધો નહીં. હવે બહુ વખતે મારું આવ્યું ને તો રોજ જોતો તો આજે જ ના જોયું એટલે ભૂલ થઈ ગઈ. હા, 15-20 દાડા થઈ ગયા સત્સંગ આવ્યો જ નતો. દર સોમવારે આવે તો 2-3 દાડાથી જોતો, આજે જોવાનું રહી ગયું. ઓચિંતું આવ્યું એટલે. બોલો બોલો. બોલો કઈ છે ઉમેશભાઈ? ના જી. જાગૃતિબેન? ના ક્વેશ્ચન નથી? નથી. બધું પદ આખું સમજાવી દીધું ને એટલે મેં પેલા પૂછ્યું પદમાં પેસિફિક કે આખું સમજાવો, એટલે પછી આખું સમજાવી દીધું. જો આ શાંતિભાઈ આવ્યા આજે, જોઈશું એમને હા, એની સ્કૂલ માંથી શું, એમની સ્કૂલ પોથી માંથી શું કાઢે છે. હા, શાંતિભાઈ, હા. સ્કૂલ પોથીમાં શું રાખેલું તમારું? શાંતિભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. તમારી સ્કૂલની પોથી ખોલો. હા, હવે બોલો બોલો. આ પૂતગલ એ આત્માનો વિષય. શું પૂતગલ? બરાબર. શું બોલ્યા પૂતગલ? કપાયો અવાજ તમારો એટલે પૂતગલ સંભળાયું. હા, શાંતિભાઈ, પૂતગલ કેવું છે? આ પૂતગલ જે છે, બોલો બોલો. અને અવાજ કપાતો લાગે. વિડીયો બંધ કરો. આ નામધારી જે છે ને, હવે સંભળાય છે? હા, બોલો બોલો, હવે બરાબર છે. હા, બોલો. હું શુદ્ધ આત્મા છું નિશ્ચયની દ્રષ્ટિએ, અને વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ હું શાંતિભાઈ છું. તમે હોકારો નહીં આપતા બરાબર. હા, પછી બોલો. આમ તો બોલ્યું, તમે પૂરું તો કરો. બરાબર છે. તમારો અવાજ કપાય છે. નહીં, હવે નહીં કપાય. બોલો હવે. શાંતિભાઈ, બોલવાનું શરૂ રાખો. પૂતગલ એ આત્માનો વિકલ્પ છે. હા, બરાબર છે. જો પછી બોલો ફરી. પૂતગલ એ આત્માનો વિકલ્પ છે. મારું સંભળાય છે તમને? મારું સંભળાય છે પહેલા? હા, બોલો. હા, સંભળાય છે. હા, બોલો. પૂતગલ આત્માનો વિકલ્પ છે એવું બોલ્યા તમે. બોલો હવે. બરાબર છે. હા, બોલો હવે. હવે સારું એ વિકલ્પ છે, ખોટું એ વિકલ્પ છે. હા હા હા, સારું એ વિકલ્પ છે, ખોટું એ વિકલ્પ છે. પછી બોલો. તો સારું એ કોનો વિકલ્પ છે અને ખોટું એ કોનો વિકલ્પ છે, એમ કામ કેવું છે. હા, તો સારું ને ખોટું રિલેટિવ વસ્તુ છે. આત્માને સારું ખોટું કશું હોતું જ નથી. જે છે પૂતગલ ને છે. સારું ખોટું કોને છે? હા, સારું અને ખોટું. સારું હોય હા હા, એટલે સામે ખોટું હોય જ. હા, દિવસ હોય તો રાત હોય, હા, ચોર હોય તો સૌકાર હોય. દયા હોય તો નિર્દયતા હોય. બસ દ્વંદ ગુણ કયું. બરાબર. હા, બરાબર બરાબર. પછી એ દ્વંદ ગુણ છે ને, એ કોનો વિકલ્પ છે એમ કેવું છે. એ આ બધું પૂતગલ ને રિલેટિવ છે. દ્વંદ ગુણ. આત્મા તો દ્વંદ્વાતીત છે. આત્મા દ્વંદ થી રહી છે. દ્વંદ્વાતીત કયો? આ પૂતગલ ને લાગુ પડે છે દ્વંદ. સારું ખોટું, રાગ દ્વેષ, ગમો અણગમો,
બધું દ્વંદ્વ ગુણ પૂતગલનો છે. આત્મા દ્વંદ્વાતીત છે. એ આત્માના ગુણો એટલે છે ને રાગ બધા. અને દ્વેષ. હા, રાગ હોય તો દ્વેષ આવે જ. હા તો પેલા રાગ રાગ ઉભો અને થાય દ્વેષ તો- એક વિકલ્પ. વાપરો તમે હા, વિકલ્પ કોના એમ? એટલે આ પૂતગલના આત્માને કશું લાગતું ઓળખતું નથી. આ તો બે ભેગા થયા એટલે વિશેષ ભાવ ઉભો થયો. રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. એ વિશેષ ભાવ. વિકલ્પ એટલે વિશેષ ભાવ. હા આ મારા છે માન્યું, હું છું માન્યું. એટલે એ એવી બે ભેગા થવાથી વિશેષ ગુણ ઉભો થયો. એને કલ્પના થઈ કે હું જ આ છું. એટલે રોંગ બિલીફ, એને વિશેષ ભાવ કીધો. કલ્પ્યું. એટલે દાદા ભગવાને શું કર્યું? રોંગ બિલીફ ફ્રેક્ચર કરી, રાઈટ બિલીફ બેસાડી. એટલે આત્માનો વિકલ્પ કહ્યું ને, પહેલા શબ્દ તમે વાપર્યો ને, આત્માનો વિકલ્પ હા એટલે બરાબર. જેની રોંગ બિલીફ હતી, હું શાંતિભાઈ છું, એ આત્માનો વિકલ્પ કયો. પણ કયા આત્માનો? પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો. દરઅસલ આત્મા તો તણુતા જ છે. બરાબર. મને થયું હમ. હું છું. એ વિશેષ ભાવ ઉભો થયો ને નજીક આવવાથી. પૂતગલ અને આત્મા કે છે નજીક આવવાથી વિશેષ ભાવ ઉભો થયો. પુષ્પ પણ ક્રોધ, માન, તો માયા, એવું નહીં લોભ, રાખવાનું. રાગ, દ્વેષ, મારાપણું. હવે તમારો પછી તમારે એક્ઝેક્ટ કીધું પ્રશ્ન શું છે? આ તો સમજ પડી ને, વિશેષ ભાવ. આત્માનો વિકલ્પ એટલે પ્રશ્ન વિશેષ એ ભાવ. એ વાત સાચી. પ્રશ્ન એવો હોય કે આપડે અહંકાર હા, હે ને એ જ આત્મા હે એમ કહીએ. અહંકાર એ આત્મા ના કહેવાય. હા અહંકાર એ હા આત્મા નો હોય. હા અહંકાર અહંકાર ને હા, અહંકાર બોલો. વાપરો. અહંકાર એ જ પોતે પરમાત્મા છે. અહંકાર પણ એટલે દાદા ભગવાન. હા, બોલો આગળ બોલો. પણ એનું ભાન ભૂલ્યો છે. હા, ભાન ભૂલ્યો છે. એટલે દાદા ભગવાન શું કે છે? અહંકાર કોને કીધો? દરઅસલ અહંકારની ભાષા શું છે? તમે પોતે છો નહીં ને માનો છો હા કે હું શાંતિભાઈ છું, એ અહંકાર. હવે હું બરાબર. ખરેખર શાંતિભાઈ નથી હા તો નિરહંકારી થઈ ગયા આપણે. આપણને દાદાએ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું. આપણો દરઅસલ જે અહંકાર હતો, અજ્ઞાનતા હતું. અહંકાર કોને કીધો? એ પોતે છે નહીં અને માનીએ કે હું છું, એને અહંકાર કીધો. હવે પોતે ખરેખર હું શાંતિભાઈ નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું, એને અહંકાર ના કીધો. હા એટલે નિરહંકાર. અહંકાર બોલો. એ શુદ્ધાત્માનો વિકલ્પ છે એમ. હા, તો વિકલ્પ તો આવ્યો ને, બધો જ વિકલ્પ આવ્યો ને. શુદ્ધાત્માનો વિકલ્પ જ થયો ને. આખો સંસાર જ એનો આત્માનો વિકલ્પ થયો. પહેલું સેન્ટેન્સ તમે કહ્યું કે આ બે ઉભો થયું. વિકલ્પ એટલે શું? કે પોતે છે નહીં ને માનો કે હું છું, એને વિકલ્પ કહ્યો. સંકલ્પ એટલે મારું. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પોતે છે નહીં ને માનવું કે હું છું, એને અહંકાર કીધો. અને પોતે ખરેખર દર્શન હું શુદ્ધાત્મા છું, એ નિરહંકારી કહેવાય. પણ આ કહ્યું ને એટલે કે એ આ જ નજીક આવવાથી. હા, બોલો. અહંકાર જે છે, હમ અહંકાર હમ એને દાદાએ ભાન કરાવ્યું કે તું જે બોલે છે ને અહંકારી હું શાંતિભાઈ છું, એ તું નથી. હા, તું તું શાંતિભાઈ શુદ્ધાત્મા છે. હા, એટલે આરોપિત ભાવને અહંકાર કીધો. આરોપી ભાવને તમે હજુ મારી વાતને આરોપ. સમજ્યા નહીં. હા, બોલો આરોપ કરે. બોલો જો બોલો. એટલે સીધા કેવું? આપણે તમને હજુ નહીં સમજાય. હા બોલો હું તમે શું કહેવા શાંતિભાઈ છું, માંગો? શાંતિભાઈ કરી નાખો, જીવન ચાલી મારું આખું. પણ હા, તે તું અહંકાર જે માનું છે શાંતિભાઈ, એ તું નથી. તું તો
પોતે એક પરમાત્મા હા છે પણ તું ભાન ભૂલ્યો છે એમ દાદાએ ભાન કરાવ્યું. હા તો બરાબર? બરાબર છે તમારી વાત. હા બરાબર. પછી હા એટલે મારે આ કઈ ધર્મિષ્ઠાને સમજાવવું હતું. સમજ્યા? મહેસાણાથી હા હા એમને બોલો. બેસતું નતું. બેસતું નતું. બરાબર છે. એટલે હા, એટલે બંને તમે રીતે કહો ને એટલે લેવાય. બેસી તમે જશે. કહો છો હા તમે બંને રીતે કોને લેવાય. તમે જે કહો હા તમે કોને એટલે બા- એમ કે આ એમને કેવું એમ તો અહંકાર હોય એ જ આત્મા હોય એમ. એટલે મને બેસતું ના, નતું. અહંકાર એ ભગવાન આત્મા નહીં. કયા યા અહંકાર એને આત્મા ના કહેવાય, એને આરોપિત ભાવ કહેવાય. હા કે આરોપી ખરેખર ભાવ તમે શાંતિભાઈ નથી, પણ આરોપણ હા કર્યું કે હું જ આ દેહ છું. એ હા આરોપિત ભાવને અહંકાર કીધો. ખરેખર હા પોતે છે નહીં અને પોતે માને હું જ છું. એ આત્માનો વિકલ્પ હા કયો. હા. એટલે ખરેખર અહંકાર એ પોતે આત્માનો અહંકાર જે વિકલ્પ. છે હા એ અહંકાર ના અહંકારને જે કહેવાય. હા સાંભળો બોલો બોલો. તમે અહંકાર નો કહેવાય કહીએ. એમ નહીં ખબર. શબ્દમાં કઈ પડવા જેવું નથી અહંકારને શાંતિ દાદા. આપણે ના ના હું કહું સમજવાનું. સાંભળો તમે ન પડો તો રવા દેજો. હા પણ હા એ બોલો. અહંકારને ભાન કરાયું એટલે એ બોલતો થયો કે હું શુદ્ધ આત્મા છું. અને એમ બોલતો 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 ચરણથી કરતો કરતો એ શુદ્ધ થઈ જાય, શુદ્ધ આત્મા બની જાય. હમ. હા અહંકાર ના એ પ્રતિષ્ઠિત આત્માની વાત છે. દરઅસલ આત્મા તો ક્યારે અશુદ્ધતાને પામ્યો જ નથી. દરઅસલ આત્માની વાત જ નહીં આમ. હા હું આ તો પણ જે તમારે પોલ અત્યારે પાડવો અહંકાર જોઈએ. છે, હા એને જે મૂળ શુદ્ધિકરણનું તો અત્યારે જ્ઞાન છે. આખું હા જ્ઞાન એનું શુદ્ધિકરણ અહંકારની શુદ્ધિકરણનું જ છે ને. અશુદ્ધ અહંકારને શુદ્ધ કરવાનો છે. અંતરાત્મા એ બનાયા શુદ્ધ તમને. થાય કે શું થાય? પરમાત્મા થઈ જાઓ. હા હા એ જ મૂળાત્મા, અહંકાર જયારે અંતરાત્મા અને શુદ્ધ થઈ જાય પરમાત્મા. હા એની કઈ ના નથી. એ જ એમ એ જ નહીં અમને શુદ્ધ મનમાં થઈ બેસવું જાય. જોઈએ. તો ત્રણ એ વસ્તુ શુદ્ધ અમને થઈ જાય પડી નહીં. હા બરાબર બરાબર. બોલો બોલો. એટલે એ અહંકાર જતો રહ્યો અને એ શુદ્ધ થઈ ગયો. હમ એ જ પરમાત્મા. હમ એ જ પરમાત્મા. અત્યારે અશુદ્ધ અહંકાર છે. આપણે બોલીએ છીએ રોંગ બિલીફ છે શુદ્ધ અહંકાર કે છે હું એમ. શાંતિભાઈ છું. એ અશુદ્ધ અહંકાર હતો. હવે ભાન ચલો હા આપણે કહું શુદ્ધાત્મા છું, એ શુદ્ધ અહંકાર થયો. અને હા એ શુદ્ધ અહંકાર સાથે આપણને જ્ઞાન મળ્યું, પણ હજુ દરઅસલ શુદ્ધિકરણને પામ્યો નથી. ભરેલો માલ આપણે લઈને આપણને જ્ઞાન મળ્યું છે. અંતરાત્મા બન્યા છે. એ અંતરાત્મા દરેક ભૂલો આપણી નિર્મૂળ થશે ને તારે શુદ્ધ અહંકાર થશે. ભૂલો સાથે આપણને જ્ઞાન હા મળ્યું છે. ભૂલો સાથે જ્ઞાન મળ્યું છે. હા તમે જ્ઞાની થઈ ભૂલો ગયા. સાથે જ્ઞાન મળ્યું છે. ભૂલો સાથે જ્ઞાન મળે. હા તો ભૂલો સાથે જ મળ્યું છે. આ કળિયુગમાં જન્મ થયો તો જ્ઞાન આ તો મળ્યું ભૂલ. પણ ભૂલો તો હતી હા જ. ભૂલો છે દાદા ઓળખાણ પણ પાડી ભૂલો ને છે. હા દાદા ઓળખાણ પાડી ને આ ભૂલો હોય એમ. હા એ ભૂલ ભાગે નહીં ત્યાં સુધી તમારે શુદ્ધ ચિત્ત કેમનું થવાનું? શુદ્ધ ચિત્ત એ શુદ્ધ આત્મા છે. હા બરાબર. અહંકારને શુદ્ધિકરણની જ ક્રિયા છે. અહંકારની શુદ્ધિકરણની ક્રિયા છે. એક બાજુ પેલા ક્રમિકમાં ના કહ્યું દાદા ભગવાને જપ તપ કરતા 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 અહંકાર ઓગળતા ઓગળતા કમ્પ્લીટ શુદ્ધ અહંકાર થાય તો હવે તમારું તમે પોતે જ શુદ્ધાત્મા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. ક્રમિકમાં એવું છે ને અક્રમમાં કેવું કે પહેલા આપણને ભાન કરે આપ્યું કે તું ખરેખર કોણ છું. એ છેલ્લા ભાન થાય છે. પણ આ શુદ્ધિકરણની ક્રિયા તો રહી ને. ડિસ્ચાર્જ અહંકારની શુદ્ધિકરણની ક્રિયા રહી. મૂળ અહંકાર કાઢી હા આપ્યું. બરોબર બરોબર. હા હા બરાબર. અમારો ભ્રમ ભાગી ગયો. હા એમનો ભ્રમ હા હા એ હમ મૂળ શુદ્ધ આત્મા હતો. એને હમ હમ અહંકાર વિભાગ ભાગ થયો બેના ભેગા થવાથી. તો એ હમ અહંકારને દાદાએ કીધું કે તું અહંકાર કરે નહીં. તું પોતે હમ જયારે શુદ્ધ થઈ જઈશ ત્યારે તું પોતે જ હમ પરમાત્મા છે. બસ 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 એ રીતે જ લેવાનું. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો જય બીજું. સચ્ચિદાનંદ. જય બસ સચ્ચિદાનંદ. બસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ શાંતિભાઈ. હા હા જય સચ્ચિદાનંદ.
ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. હા હા તો આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવો. હા ઉમેશભાઈ, બોલાવો બોલાવો શાંતિભાઈ ફોલો કરજો. એ હા બોલાવો. હા હા નમો વિતરાગાય, નમો નમો વિતરાગાય, વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો નમો અરિહંતાણમ, અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો નમો સિદ્ધાણમ, સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો નમો આયર્યાણમ, આયર્યાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો નમો વજ્જાયાણમ, વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો નમો લોય લોય સવ સર્વ સાહુણમ, સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો 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 પંચન પંચનમુક્કારો, મુક્કારો સૌ અપા વપણાસણો, સૌ સૌ પાવનાસ્તણો, પાવનાસનો મંગલાણમ ચ સૌવેસ્તી, મંગલાણં ચ મંગલાનંદ સૌવેસ્તી, સર્વેશ્રી પડવામ હવૈ મંગલમ, પરમં પરમં ભવૈ હવૈ મંગલમ. મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ ઓમ નમો નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ ઓમ નમઃ નમઃ શિવાય. શિવાય. જય પરમાત્માનું સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય શ્રી રામ આત્મા. હવે સચ્ચિદાનંદ. પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિ ઝૂમ ઉપર થશે, તો જરૂર પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, મહેશ આનંદજી, મહાત્માઓ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય